ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तत्त्वमसंज्ञाने तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नामिने 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 श्रीमते श्रीवेदान्तस्वामिने रोहिणी नमः। আপনার ভয়েস বহু স্লো আসছে, ଟିକେ ଦେଖିବେ ଚେକ୍ করে। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज समस्त वैष्णव एवं सीनियर डिवोटीज माने जो माने भी प्रेजेंट अछंदी तांको अशेष अशेष धन्यवाद मते सुजोग देवा पई। मोर टॉपिक टा थिला कि कृष्ण द रणछोड़ जो कुआ जाए से टॉपिक टा मोर थिला। तांको कृष्ण को कोउथि पई तांकर को पास टाइम पे तांको रणछोड़ बोली कुआ जाए माने कोन पई से रण छाड़ी की जाइथिले। तो कृष्ण जेबे कंस को बद्ध करथिले तो कंसंकर ससुर जी सी हेले जरासंध। तो से कौन करथिले ना से बहुत रागी जाइथिले कि केमिति मो माने तांकर दीटा झियो विधवा हे गेले जेहेतु कंस मरी गेले। तो सेतिपई से रागी जाइथिले तो सेतिपई से बारंबार मथुरा को अटैक करथिले। तो से टाइम रे कौन हेतिला ना कृष्ण एक्चुअली जरासंध 17 थर ऑलरेडी आक्रमण करि सारथिले एवं कृष्ण तांको डिफीट कर देथिले माने तांको हरै देथिले 17 थर जाक। किंतु 18तम थर से कौन कले ना से गोटे आउ गोटे प्लान कले। आउ गोटे राक्षस अछंती यवण यवण वंशर तांको नाम थिला कालय वण। कालय वण थिला। तो सी तांको वरदान मिलिथिला शिवंग ठारू कि सी कौनसी यदुवंशी ठारू मृत्युवरण करिवेनी कि कौनसी शस्त्ररू मरिवेनी एमती किछि तांको गोटे वरदान टे मिलिथिला। तो सी कौन कले ना जाइकी मिसी गले हमर जरासंधଙ୍କ सहित मिसिकी प्लान कले एइना जरासंध नेकी आसुचंती 23 अक्षौहिणी सेना नेकी आउचंती। आमे महाभारत रे जानथिले कि 18टी टोटल अक्षौहिणी सेना लड़ाई करथिले माने 11 जन कौरव पटरू और 7 जन 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पटरू। किंतु जरासंध 23 टी अक्षौहिणी सेना नेकी आक्रमण करथिले मथुरा ऊपर को। तापर याडू आमर कालयवण आक्रमण करुच्ची मथुरा को तांको सेना नेकी। तो एइना कौन ହେଇଛି ना कृष्ण कौन କରୁଛନ୍ତି ନା कालयवण सहित युद्ध करिया जगह से कौन କରୁଛନ୍ତି ना कहउଛନ୍ତି कि ना माने तांको सहित गोटे डुअल चैलेंज କରୁଛନ୍ତି माने माने खाली 1v1 माने तो कालयवण और कृष्ण भितर गोटे फाइटिंग टाइप रो सेमती गोटे टाइप रो तांको माने आह्वान କରୁଛନ୍ତି। आह्वान କରିକି कौन କରୁଛନ୍ତି ना से दौड़िकी पळौଛନ୍ତି रण छाड़िकी दौड़िकी पळौଛନ୍ତି एवं गोटे गुंफा भितर को पळौଛନ୍ତି लुचिकी। एंड सेठी जाइकी कौन ହେଇଛି ना सेठी गोटे राजा थिले जांको ना हैला मुचुकुंद। से जेतेले देवता और असुर मानकर भितरे फाइटिंग हेइतिला माने युद्ध हेइतिला से टाइम रे से बहुत सहायता करथिले। तापरे से कौन युद्ध सरला पले से प्रार्थना करथिले कहले कि ना मते गोटे एमितिया वरदान जे दिया जाऊ ताकि मु खाली सोईबी मते खाली इच्छा होची सोईबा पई कारण मु बहुत युद्ध लड़नेली एबे मते खाली सोईबार अछि। तो से तांको इंद्र वरदान देथिले कि तमे माने माने सोईबो किंतु तम निद्रा रे जे भी बाधा दबो से सेई मुहूर्त रे तम दृष्टि रु भस्म हो जिवो। तो तांको एटा वरदान मिलथिला आउ से गुंफा भीतर सोईथिले। आउ कृष्ण भी जानचंदी कि सीए कालयवण को मारिबेनी काहेकि ना तांको वरदान मिलिची। तो सेथुरु से कौन कले ना कालयवण को केमिति भी करी गोटे गुंफा भितर नहीं गले कृष्ण जेहेतु दौड़ुथिले तो तांको पछे पछे कालयवण भी दौड़ुथिले से दौड़ दौड़ से गुंफा भितर को पहुंची गला। तापर कौन करछ कृष्ण कौन करछ ना तांकर जो स्कार्फ टाइप रो किछ गोटे थिला सेटाକୁ से कौन करछन ना राजा मुचुकुंदଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଶୋଇଥିଲେ। एंड काल्यवण ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଛି ସେ ସ୍କାର୍ଫ ଟା ଦେଖିଛି ସେ ଭାବିଛି କି ନା ଇଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ।
ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମାନେ ଉଠଉଛି, କଣ ଶୋଇ ପଡୁଛ ଆଉ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ, ଏମିତି ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କାଲବଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତାପରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ନିଦ୍ରା କାଳ ସରିଗଲା, ଏବେ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଏମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ବି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଗଡ୍ ହେଡ୍ କୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନା, ମୋ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିକି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ସିଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ସେ ତାଙ୍କ 23 ଅଶ୍ୱିନୀ ସେନା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଟାଇମରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା, ସେ କହିଲେ କି ନା ଆମେ 17 ଥର ତ ହରେଇ ସାଇଲେଣି, 17 ଥର ହରେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ 18 ଥର ମାନେ ହରେଇବା କଥା ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି କି ସେଇ ଟାଇମରେ ଜରାସନ୍ଧ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ 17 ଥର ହାରି ସାରିଲେଣି, ସେ କହିଲେ ଏଇ 18 ଥରକ ମାନେ ଏଇ 18th ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ନା ଏଥରକ ମୁଁ ଜିତିବି ନା ହାରିବି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ମନା କରିବା ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଏଥରକ ଆପଣ ଜିତିବେ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ କହିଲେ ଯଦି ଏଥର ନ ଜିତିଲି ଏଥର ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଦେଖିବ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଥରକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ଏଥରକ ପ୍ଲିଜ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଏଥରକ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନା, ତାଙ୍କ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ବନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟରେ ଘେରି ହେଇକି ପୁରା ସେଫ ଜାଗାଟେ ସେଇଟା ବନଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗମାୟାର ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ମଥୁରା ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସୁଛି, ଆମ ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ରଣ ଛାଡିକି ପଳାୟନ କରିବାର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କିି ସେ ସତରେ ରଣ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦୌଡି ଦୌଡିକି। ସେଠିକି ବି ଜରାସନ୍ଧ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଜରାସନ୍ଧ ଭାବୁଛି କି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ପାହାଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଜରାସନ୍ଧର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଭାବୁଛି ନା ସେ ମାରି ଦେଇଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ସେ ଡିଆଁ ମାରିକି ପାହାଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇକି କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ବି ହଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି କି କୃଷ୍ଣ ରଣ ଛାଡିକି ଆସିବାର, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମେସେଜ ଆସୁଛି ବିଦର୍ଭରୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି ବିଦର୍ଭରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଅ, ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର 5 ଭାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରୁକ୍ମୀ। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ହଉ। ଶିଶୁପାଲ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ କଜନ। ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆଇଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣି ଆଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ବହୁତ ସାରା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ବି ଆସନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ନୀଳାଗୁରା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଲେଟରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କାହା ଉପରେ, ଯେହେତୁ କାହା ଉପରେ ସେ ଭରସା କରିପାରିବେନି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଏଲିଜିବଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମେସେଜ ଟା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ମେସେଜ ଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ। କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଛି, ଯୋଉ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ପ୍ରପର ସେମିତି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମିଶନ କଣ, ମାନେ ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଦରବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେଟର ଟା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଲେଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଅ, ସେ କୌଣସି ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ ଗୋଟେ ଲାୟନ, ମାନେ ସିଂହ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହକ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜ୍ୟାକେଲ ମାନେ କୌଣସି ଯୋଉ ଭେଡ ମାନେ କଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଲୁଆ ହେରିକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ମାନେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଆନାଲୋଜି ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶିଶୁପାଲ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ଟାଇପ ର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏମିତି କରି ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନ ହେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଯେମିତିକି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବି। ଏମିତି କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଯାହାବି କରିବେ ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର କରିବେ, ଆଉ କାଲି ହିଁ ବାହାଘର ଅଛି। ତ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବି କହିଥାନ୍ତି କି, ହଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେରିକା ହଉ, ଉଁ, ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ହତ୍ୟା ହେରିକା ହଉ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିଛି ରକ୍ତପାତ ହେରିକା ହଉ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି କିଡନାପ କରିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁରା ପ୍ରପର ଲେଖିଥିଲେ କି ନା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, କିମ୍ବା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରୁ ରିଟର୍ଣ କଲାବେଳେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଆମେ ଆଧରୁ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେଇଟା ମୁଁ କିଛିଟା ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥିଲି କି ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଜୀବ ହିସାବରେ, ଯିଏ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ସହାୟତା ମାଗୁଛି। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା, ଯେ କି ଆମ ଆମ ଦୁଃଖ ଯାହାବି ଅଛି, ଆମର ଯାହାବି କଣ କହିପାରିବା, ଆମର ଯାହାବି ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ନେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। रणछोड़ कृष्ण भगवान की जय। प्रभु जी बहुत सुंदर भाव उपस्थापना कले, बहुत ब्रीफ स्टोरी लाइन किंतु कहले आउरी मुई कम तंग समय देथिले आउ टिके आगरो जानिथिले ए परथांदा। तो एटी भगवान जेतबेले जरासंध थारू दूरी की जाउथिले, जरासंध थारू दूर को जाउथिले, तो जरासंध भाबुथिले कोन भगवान मो ठारू डरिकी पळौछिले। भगवान सेठू कौन करथिले, से जो गोटे पर्वत थिला, से पर्वतर 80 माइल पर्वत उच्चता बहुत हाइट थिला, से पर्वत ऊपर भगवान चढ़ी गले। तापरे सेठू कौन करछंती, जरासंध ता चारिपटे निया लगे दैछंती। तो भाविचंती कि भगवान कृष्ण बलराम दी जण अछंती, आज तांको मु हत्या करिबि। प्रतिशोध ईर्षा परायणतर शीर्ष स्तर रे अछंती कि नाय, मु जेमिति हेले भाविथिले कि कृष्ण बलराम शरीर ता आज जेमिति नष्ट हबो ही हबो। तो भगवान कौन करछंती, से 88 माइल से पर्वत रु सीधा जंप मारछंती। कोठी को आसीछंती, डायरेक्ट पहुंचले द्वारिका नगर भितर। भगवान जतले जंप मारछंती, सेठी प्रभुपाद भागवतम रे भावार्थ रे प्रभुपाद कहंती
ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଆମ ଭଳିଆ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶରୀରଟା ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶରୀର କିଛି କ୍ଷୟ ବି ହବାର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ କବଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କବଳ ତ କହିବାନି, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛନ୍ତି ତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେୟାର କଲେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତୁର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେ ସେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକି ଥାଏ, ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେୟର କି କାଲି ବାହାଘର ହବାର ଅଛି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଏଟା ଦୁନିଆର ଫାଷ୍ଟ ଲଭ ଲେଟର ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ଲେଖିଥିଲେ କୋଉଠିକି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଅର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିନ୍ସିୟରିଟି ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେୟର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ମଝିରେ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଯୋଉ ପଦ ରଜ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ମଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସदैବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା ମତେ ଆପଣ କୋଟି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଐକାନ୍ତିକତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡେଭଲପ ହେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଜିଣି ପାରିବା, ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଖଟ ଆଣିଥିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର ପୋକ ବି ଥିବ, ସିଏ କଣ କରିବ, ଖଟମଲ କହନ୍ତି, ତ ସିଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତ ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଟା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଅନର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ଲିମିଟେସନ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ସୀମିତତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଅପରିମେୟ ଅପରିସୀମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା, ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସାୟଦ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଜପ ତପ କଲେଣି, କେତେ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କଲେଣି, କେତେ ଦିନ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ରୋଲ ରେ ଆଣିପାରୁଛେ କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କେମିତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବନି। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝୁଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଣ ମୁଁ ସତରେ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଲିଜିବଲ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଅଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି, ତ ସେ କନେକ୍ସନ ଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଭାଇବ୍ରେଟ ହବା ଦରକାର କି ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, କଲେଜ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଘରେ ଅଛି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କମ୍ପାନୀର, ମୁଁ କଲେଜର, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର, ସବୁ କିଛି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଆମର ସେତିକି ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ଯେବେ ଆସିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଶୀଳ ହେବା, ଆର୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଗଡ ରିଲେସନ, କୃଷ୍ଣ ରିଲେସନ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଣଛୋଡ଼ କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାୟନ କଲେ ନା ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରପାତରେ ହାୱାର୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟିରେ କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଦିସ୍ ୱାଟର ଇନ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପାଣି 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 କହିକି ଚିଲେଇଲେ ପାଣି ଆସିବନି। ପାଣି ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆମ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଦୁନିଆଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ। ଆମର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ମାନ ଲହ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସନ୍ତୋଷ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ପାଣି କହିବା ମାତ୍ରେ ପାଣିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ତୁରନ୍ତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଯିବ।
କାହିଁକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲड ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନେଚର। ତେଣୁ ରଣଛୋଡ଼ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ନାହିଁ, ନହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତାର ମହନୀୟତା, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ସଂସାର ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସେତିକି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। रणछोड़ कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो विशेष करके उमेश प्रभु एवं पूजा माता जी को विशेष धन्यवाद। सुंदर भाव भगवान लीला को उपस्थापन करगक जन्म भगवान आविर्भाव एवं जन्माष्टमी इत्यादि आसूची आम आहरी दृढ़ प्रतिश्रुतिबद्ध हवा निश्चय दरकार कि केमी आ सुंदर भाव भगवान सेवा करी। भगवान जो दिव्य संदेश अच्छी भगवद गीता आधार रे जो जीवन को मैंने बितेबी प्रति मुहूर्त एमती नुह कि मर्णिंग रे केवल भगवान भक्त हेबी, इवनिंग रे नुहे, राति रे नुहे, सेमती नुहे। प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक अनुक्षण रे आमे भगवान चेतना रे बंचिबा। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव की जय, गौर प्रमाण रहिबा काली आउ श्रवण बोध हुए काली 3 दिन जणिया रहिबो तो समस्त टी पेशेंस रखिबो भगवान लीला श्रवण करिया पई। आमे समस्त कहले जो भक्त माने आउरी 15-20 जन भरी अछंती समस्त शेयर कले समस्त निजु को सैटिस्फाइड लागिबो, एटलीस्ट लागिबो कि आमे भगवान से कनेक्टेड अछंती। ठीक है, हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय।